गुरबाणी खंड बाणी देख रहे सारे ही दर्शकों का निघा स्वागत है। सारे ही दर्शकों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा होस्ट रमनीत सिंह कैमरामैन राजन दे नाल इस वक्त गुरबाणी खंड बाणी की टीम लैके पहुंचा हाँ नानक नगर विखे, जिथे कि धन धन साहिब गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जो मूल नानकशाही कैलेंडर के हिसाब के मुताबिक अज बनाया जा रहा है। इत्थे दी संगत तुसीं देख सकते हो बड़े उत्साह नाल गुरु जी अपने गुरु जी का जो पर्व बना रहे हैं, जन्म दिहाड़ा अज बना रहे हैं। और नाल ही इत्थे जो रागी सिंह जो हैं इत्थे दरबार साहब तो हजूरी रागी कंवलजीत सिंह जी वो इत्थे पहुँचे हैं, वो भी कुछ देर तक पहुँचने वाले हैं। और नाल ही तुहानूं असीं आओ चल के दर्शकों लाइव टैलीकास्ट जो है कीर्तन का दिखाने तो नाल ही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन भी कराने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब अज तुसी जो मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक अज गुरु महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा बना रहे हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज समूह सिख पंथ गुरु रामदास महाराज जी उन्हों का पावन प्रकाश दिहाड़ा जोड़े ने मना रहे हैं। गुरु रामदास महाराज जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 के मुताबिक अज समूह सिख पंथ बना रहा है। सो समूह सिख पंथ नूं गुरु रामदास महाराज जी के पावन प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई। नाल ही बेनती है साध संगत गुरु कृपा करे असीं सारे एक सूत्र दे विच जुड़ जाइए, नहीं तो बाबे फरीद साहब जी का बड़े कमाल का एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है, आप नड़ा गरीबान मैं सिर नीवा कर देख। सचमुच असीं अपने अंदर झाती मार के अज देखीए अज किस ढंग दे नाल चारे पासे सिखां दी इस हस्ती नूं खत्म करन दे वास्ते, उन्हां दी वखरी पहचान नूं खत्म करन दे वास्ते जिहड़े जदोजहद कीते जा रहे ने। सरबर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50 किसे ना किसे ढंग दे नाल सिखां दी इस आज़ाद हस्ती जां कहण तो भाव साबत सूरत जिहड़ी साडा दस्तार सिरा दा सिद्धांत जिन्हां नूं चुभदा उन्हां लोकां वल्लों ये एक बड़ा डूंघी जिहड़ी साजिश दे तहत सिख कौम नूं हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ जो वो जंतरी साडे मत्थे ते मड़ दी गई। पर जागदी जमीर वाले शेर मुहम्मद खान जिसने हादा नारा मार के गल जरूर जिहड़ी सी दिड़ करवाई सी कि जे मेरी पेश ना जाएगी ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि मैं हा दा नारा मारा कहना छड़ देंगा, क्योंकि गुरु नानक का सिद्धांत है सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की वेला। जदों सच कहण दा वेला होवे सच उदों किया जाना चाहिए, वेला विहा के किया सच किसी भी कदम जिहड़ा आउण वाला नहीं है। सो अज जागदी जमीर वाले समूह पंथ दे विच जिहड़े ने गुरु रामदास महाराज जी का जिहड़ा पावन प्रकाश दिहाड़ा बना रहे हैं। आओ गुरु कृपा करिए मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 इहदी अहमियत इहदी खासियत और जे साडे कोलों चला जांदा है तो साडा दुखान इस सारी चीज़ नूं असीं समझीए ताकि असीं मूल नानकशाही कैलेंडर नूं पंथ दे विच जिहड़ा सी वो फिर प्रमाण कर लीए। लंबा समा साडे पंथ दे विच रहा पर कुढ़ियां साजिशां दे तहत ये जिहड़ा साडे कोलों जिहड़ा सी इहदा कतल कर दिता गया। पर अज भी पंथ ने उन्हां दे जिन्हां जागदी जमीर वालियां दे हिरदे तड़पदे ने वो लोग ये दिन बनाउंदे ने। सो बेनती है जी इस कैलेंडर नूं आओ सब तो पहलां समझीए, इसका फायदा इसका नुकसान वाचीए, उस तो बाद जिहड़ा है आप ही असीं फैसला कर लांगे साडे लई किहड़ा जरूरी है किहड़ा जिहड़ा है सानूं छड्डना चाहिए है। सो आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी इस माध्यम के द्वारा संगतां तक ये प्रोग्राम पहुँचाते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
तिनै सवारिया धन धन रामदास रामदास। समरथ गुरु सिर हाथ करियो रामदास गुरु हरे साथे कियो। समरथ गुरु सिर हाथ करियो समरथ गुरु सिर हाथ करियो रामदास हर साथे कियो रामदास गुरु
हरमीत सिंह जी हजूरी रानी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधित नदी जम्मू इन्हों का स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। इन्होंने आधे घंटे के समय में संतान कीर्तन राही निहाल किया है। ਹੁਣ ਆਪ जी के सामने सरकार जो भाई साहब भाई हरमीत सिंह जी मक्खनपुर वाले वो संतान 8 मई के 50 मिनट तक गुरु इतिहास न जोड़ेंगे। ये जितना भी ये सारा समागम किया जा रहा है धन धन गुरु रामदास पातशाह जी के पावन प्रकाश दिहाड़े में समर्पित जो कि 7 बजे तो दीवान आरंभ होए सन 10 बजे तक चलेंगे, जिस पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे जथा भाई साहब भाई कमलजीत सिंह जी हजूरी रागी जथा सचखंड दरबार साहिब तो वो भी विशेष तौर पर पहुंचे ने। वो 9 बजे तो लेके 10 बजे तक कीर्तन आई संतां निहाल करेंगे। जितना भी ये प्रोग्राम है सारा एक गुरबाणी अखंड बाणी राही लाइव टेलीकास्ट करके संतां को घर बैठे संतां इसका आनंद मान रही ने। एक बाणी चैनल टीवी राही 115 नंबर चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा है। फेसबुक राही व्हाट्सएप राही देशों विदेशों में बैठिया जम्मू कश्मीर की संगतां इस प्रोग्राम का आनंद मान रही ने। असी धन्यवादी हैं इकवाणी चैनल के जदों भी कोई असी समागम कराते हैं विशेष तौर पर इतने पहुंच के ने निष्काम सेवा करते हैं। गुरु रहमत करे इसी तरह इस सेवा निभाते हैं। गुरबाणी अखंड बाणी वो भाई साहब भी जितने भी समारोह होता है जरूर हाजिरी भरते हैं। फेसबुक राही व्हाट्सएप राही वो भी संतां लाइव टेलीकास्ट करके दिखाते हैं। आज का जो समारोह 10 बजे तक चलेगा, उपरंत गुरु का लंगर भी बरतेगा। संतां घर बैठिया संतां जिथे तक साडी आवाज पहुंच रही है हुम हुमा के गुरु घर विखे पहुंचो ਅਤੇ गुरु ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करो। ਹੁਣ भाई साहब भाई हरमीत सिंह जी मक्खनपुर वाले 8:50 तक संतां ਨੂੰ गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन के चानना पाएंगे ਅਤੇ गुरबानी विचारा आप जी के सामने समक्ष भेट रखेंगे। ਹੁਣ भाई साहब भाई हरमीत सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की गुरबाणी कह सेवक जन मन अर्थात गुरु निस्तारे हम अवगुण परे एक गुण नहीं अमृत छा लिख एक कहानी माया मोह परम पूरे सुखदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो संगत मिलत जमता समिटाई अरदास भर तीरथ की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास भर तीरथ की गुर रामदास राखो शरणाई। युगो जुगतल शब्द गुरु धन सतगुरु साहिब सिद्ध ग्रंथ
पावन पवित्र गोद में जुड़ के बैठे अत सम्मान की सत्संग की जरूर आओ सब तो पहला सेवा गुरु बख्शी के फतेह नाल सांझ पाइए कि समाज जी मरिए इक्के बार गिनती करके रहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला समूह साध संगत नूं गुरु रामदास महाराज जी के पावन प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई। समूह पंथ गुरु रामदास महाराज जी के पावन प्रकाश दिहाड़े नूं झज्जे चाह के नाल मना रहा साध संगत। आओ इस गुरु घर दे विच भी उपराला किया जाता है भी किसी ना किसी ढंग के नाल कोशिश की जाए समूह पंथ को एक सूत्र के लिया जाए। यतन करते हैं सारे पंथ को कलाबे लैण वास्ते। सो अज गुरु नानक साहिब कलंदर 2003 जो सिखां का अपना कैलेंडर सी के मुताबक काफ़ी गुरु घर मेरे भी गुरु प्रोग्राम से सवेरे के प्रदेशों के 12 तरीक काफ़ी थां से जोड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जरूर लास्ट 2 मिनट के विचार करांगा। गुरु रामदास महाराज जिन्हों का सफर साध संगत उत्थों शुरू होता है जिहदा जिक्र गुरु रामदास महाराज आप करते हैं हम रुकते फिरते कोई बात ना पूछता। जीवन का सफर लाहौर तो शुरू होता है जिथे कोई भी उन्होंने गल नहीं सी पूछने वाला पर उस मुकाम से गुरु रामदास पहुंचते हैं जिथे कुल दुनिया के लोग ये गल कहते हैं बैठा सोधी पातशाह रामदास सतगुरु का नाम। जिस गुरु रामदास महाराज को लोग कोई अहमियत लाहौर के नहीं सी दिंदे। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो जी कृपा की अज कुल दुनिया के लोग दुनिया के किसी कोने के भी सिख बैठा है कि वह दिल धड़कदा भी कितने मेरे भाग जागण तो मैं भी गुरु रामदास महाराज के दरबार च 2 घड़ियां बतीत करके आवां। ये सारा गुरु रामदास महाराज जी का जो सफर से साध संगत जिन्ना समा प्रबंधक बड़ो हुक्म होया इहदे विचारा करांगे। सब तो पहला मैं मंगलाचरण के रूप के भट्ट कीरत जी का एक सुफिया आपके नाल साझा किया है। भट्ट साहबान उहदे साध संगत सानूं की समझाना करते हैं की समझा रहे हैं। पहला ही बात है हम अवगुण भरे। दुनिया के विच हर एक चीज़ स्वीकारनी बड़ी आसान है पर जो सब को कोई औखा काम दुनिया के विच स्वीकारना वो अपना अवगुण है। कदे तुसीं नोट किया भी कदे कोई अपना आदमी अपना अवगुण दसदा है। मैं छोटे पत्थर तो शुरू कर साडी बेटी होवे मेरी 2 बेटियां ने साडी बेटी नूं खाना बनाना ना आउंदा होवे उन्होंने कपड़े प्रैस करने ना आते हो बर्तन साफ करने ना आते हो। कदे होया भी किसी माँ ने जाके गुआढ़िया के घर दसिया हो मेरी बच्ची को ये चीज़ां नहीं आउंदियां। अवगुण एक इहो जी चीज़ है कोई स्वीकारता नहीं। कितने भी दुनिया के विच किसी आदमी के विच अवगुण क्यों ना हो कमजोरियां क्यों ना हो गलती क्यों ना हो अवगुण को एक्सेप्ट कोई नहीं करता। थाने के विच तुसीं देखिया मुजरम फड़िया जाता रंगे हथ फड़िया जाता चोर चोरी करते हैं डाका मारते पर फिर भी कबूल नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिन्हां दी बाणी गुरु साहब लैके आए ने ये वो लोग सी जिन्हां दे कोल अवगुण ना होंदे हैं उन्होंने सदा यही अरदास की है भी सतगुरु जी साडे इत्थे अवगुण ही बड़े। हुण पहला ही बंद सी हम अवगुण भरे। तुसीं गुरु नानक साहब महाराज की भी बाणी पढ़ो ना बड़ी थां ते आंदा नानक गरीब नानक मस्कीन नानक बेचारा नानक कूकर। वो लफ्ज जिहड़े सी ना वो अपने वास्ते गुरु साहब वास्ते ने भट्ट साहबान भट्ट कीरत जी इत्थे सानू समझाते हैं कहते हैं जदों तक मैं गुरु रामदास महाराज की शरण के विच नहीं सी आया उदों तक मेरा जीवन किहो जिहा सी। कहते हैं हम अवगुण भरे एक गुण ना मेरी जिंदगी के विच एक भी गुण नहीं सी।
मैं मेरी सारी जिंदगी अवगुणां दी भरी सी। वैसे जिहड़े अवगुण ने ना साडे अवगुण की गिनती 20 हुंदी है। 20 भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां दे विच जिहड़े अवगुण गिणे ने ना उन्हां दी गिनती 20 है। हालांकि भाई गुरदास जी किन्ने वड्डे विद्वान ने सच जिन्हां दे पास गुरु पातशाह ने बैठ के उन्हां दे कोलों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप तैयार करवाया, वो किन्ने वड्डे विद्वान होंगे जिन्हां ने अपने हत्थी अकाल तख्त बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी ने बनाया। पहले सेवादार से लभी असी अज पता नहीं कितों कि डिक्शनरी चो कर लिया जथेदार लभी सेवादार से पहले दो से किन्ने वड्डे विद्वान होंगे, पर वो अपनी वारां दे विच जिक्र करते हैं, कहते हैं मेरे विच ते 20 अवगुण ने। कभी वो भाई गुरदास जी की वार पढ़ के लिखी, वो लिखते हैं हऊँ अपराधी गुनाहगार, हऊँ बेमुख मंदा, चोर जार जुआर, हऊँ पर घर च हुंदा, निंदक दुष्ट अहंकारी ठग देश ठगंदा, काम क्रोध लब मद लोभ मोह अहंकार करंदा, अकृत कन विश्वास घाती मैं को ना रखंदा। वो अपने जीवन के 20 अवगुण गिनते कहते हैं मेरे च सब तो बड़ा पहला अवगुण है हऊँ अपराधी। मैं एक बहुत बड़ा अपराधी। अपराध की है मेरा? भाई गुरदास जी कहते अपराध की है? धर्म की दुनिया च अपराध की है? इतने किसी को मारन वाला अपराध नहीं। धर्म की दुनिया के विच सब तो बड़ा अपराध की है? गुरु साहब कहते हैं गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत ना साधी। धर्म की दुनिया सब तो बड़ा अपराध है जिस मालिक ने सानू शरीर दिता है, जिन्हें सानू हाथ दिते ने, जिन्हें सानू अखां दित्तियां ने, कन दिते ने, ते संसार दे विच आउंदे सब तो पहले उस परमात्मा नूं भुल जाना सब तो बड़ा अपराध है। गोबिंद हम ऐसे अपराधी। हुण भाई गुरदास जी कहते हैं हाँ अपराधी, मैं अपराधी हाँ, गुनाहगार, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, मैं संसार दे विच बहुत गुनाह कीते ने। हाँ अपराधी गुनाहगार। ये सफर जिहड़ा लाहौर तो लैके उस स्थान ते पहुंचना ना साध संगत, ये निम्रता है। जीवन दे विच सब कुछ होने के बावजूद भी निम्रता जिहड़ी जीवन दे विच है ना, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ जी करते हैं, कहते हैं हाँ अपराधी गुनाहगार, हाँ बेमुख मंदा। बेमुख किहड़ा है? मेरा मुख एक थां ते नहीं, एक गुरमुख है एक बेमुख है। गुरमुख वो है जिहदा मूँह भी गुरु वाले पासे है, जो गुरु दस्सै बात मुरीदां जोगी है, मुरीद बन के गुरु की गल मनदा है। ते बेमुख किहड़ा है? जिहड़ा गुरु दर ते भी आंदा है, गुरु दर ते भी सिजदा करदा है, ਉਹਦੀ दिखणी ਉਹਦਾ लिबास सारा गुरमुखा वाला, पर है बेमुख है। गुरु के दर से आता है, 2 दिन 4 दिन अरदास करता है, जो तन ही कितने रोग लग जाए ना माड़ा जा, जो 4 दिन अरदासा से तन रोग ना होया तो 5वें दिन कितने होर भी चला जाएगा, किसी होर के मुख के सामने भी खड़ा हो जाएगा। भाई गुरदास जी कहते ये भी एक अवगुण है। हाँ बेमुख मंदा, मेरा मुख एक गुरु पासे नहीं है तो मैं मंदा। चोर जार जुआर, मैं चोर भी हाँ, चोरी भी करता, जुआर जुआ भी खेड़ता। चोर जार जुआर पर घर च हुंदा, अपने मालिक का घर छड्ड के मैं दूजियां दे घरां च भी चला जाता, ये भी मेरे विच एक अवगुण है। काम क्रोध लब लोभ मोह, मेरे जीवन के विच काम भी बड़ा है, किरदार तो भी माड़ा, क्रोध गुस्से दे विच भरे हैं, लोभ मोह है, कुकर बड़ी अवस्था है, लोभी है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकृत कर मैं को ना रखता। भाई गुरदास जी कहते मैं विश्वासघाती भी हाँ, मैं विश्वासघात की हाँ। गुरु ते जिहड़ा गुरु ने गल की उहदे ते विश्वास करके फिर उहदा विश्वास तोड़ देना। विश्वासघाती अकृत कर मैं को ना रखता। मैनू कोई दुनिया दे विच चलण वाला नहीं सी, पर मैनू एक चीज़ बड़े कमाल दी मिल गई, मैनू गुरु इहो जिहा मिल गया। सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बख्शिंदा, मैनू इहो जिहा गुरु मिल गया। मेरे जीवन च इन्ने अवगुण होने के बावजूद भी जो उस गुरु के नाल जुड़िया, जो उस गुरु को सिमरना शुरू किया तो मेरे गुरु ने मेरे 20 के 20 अवगुण बख्श दिए। मैं चोर सी, मैं जुआर सी, मैं ठग सी, पर गुरु के विच एक इदां दी ताकत सी, जिदण गुरु के नाल जुड़िया मेरे सारे अवगुण खत्म हो।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਟਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਪਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਖ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਅੰਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪਏ ਹੋਣ 500, 1000 ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਇਥਰੈ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆ ਗਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ। ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਸੀ ਬਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਵਿਥਰੈ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭੁਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਸੁਖ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਥ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰੇ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਐ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੰਗਾ ਮੰਡੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਸਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਠਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਝੋਨਾ ਜੇਠਾ ਲਾਇਆ, ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਹੈ। ਜੇਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਠ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਛੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਸੀਟ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਔਰ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ।
और अपनी उम्र भी बड़ी छोटी है। और किन्ने कमाल का सानू मैसेज गुरु रामदास महाराज ने। तो आम तौर पर समाज जो छोटी उम्र च माँ बाप का साया सिर च उठते ना, तो बच्चे बहुती तरक्की नहीं कर सकते। पर इधर गुरु रामदास महाराज ने तुसीं वेखियो, जो जिम्मेवारी परिवार के विच पई तो उन्होंने की काम किया, उस वक्त उन्होंने वो काम शुरू किया। संसार के विच कोई भी किरत करनी होवे ना, कोई भी काम करना होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ दो चीज़ां जरूरी है। एक तुहाडे कोल प्लेटफार्म होना चाहिए, एक अड्डा होना चाहिए जिहदे तुसीं दुकान ही खोलोगे। एक तुहाडे कोल सरमाया होना चाहिए, पैसा। पैसे तो इलावा कोई काम संसार के विच नहीं खोल सकदा। पर गुरु रामदास महाराज ने सानू क्या कमाल का एक काम दिता है कि जे तेरे कोल पैसे भी नहीं ने, जे तेरे कोल कुछ भी नहीं है, पर तू किरत करना चाहना है, तो वेख मैं किहड़ी किरत कीती है। गुरु रामदास महाराज ने जिहड़ा साडे पंथ दे विच ना कई थां ते मल्लो मल्ली उहनूं प्रसाद बनाता, भी घुंगड़ियां दा प्रसाद। वो बेसिकली वो प्रसाद नहीं सी, मजबूरी सी गुरु रामदास महाराज जी की। परिवार पालण वास्ते उन्होंने किरत सी। उन्होंने टोकरा सिर ते घुंगड़ियां छोले वायल करके ना, उन्होंने गलियां गलियां दे विच जाके छोले बेचने। जिस गुरु का प्रकाश पुरब आ रहे हैं, कितनी वड्डी घटना है। सत्संगत किरत करनी, छोले बेचने, परिवार पालना। उस तो इलावा बाणी जिहड़ी, उस तो इलावा तुसीं देखो भी पढ़न वास्ते कोई स्कूल नहीं, कोई अदारा नहीं। कित्थे गुरु रामदास महाराज पढ़े? सारी दिहाड़ी वो छोले बेचते हैं। और पढ़ते किन्ने ने? तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच वेखो, गुरु रामदास महाराज इन्ने बड़े विद्वान, उन्होंने जिहड़ी बाणी है, जदों अकबर के दरबार दे विच किसी ने शिकायत करती सी ना भी जिहड़ा सिखां ने ग्रंथ तैयार किया गुरु अमरदास महाराज का जिहड़ा दर है, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ, सिर से माँ बाप का साया नहीं है, परिवार भी पालते हैं। और विद्या किस लेवल तक हासिल की है, जो लाहौर के जाते हैं ना, कि उत्थे अकबर बादशाह ने उन्होंने दसिया भी तुहाडे खिलाफ साडी लिखती शिकायत आई है भी जिहड़ी सत्संग दे विच तुसीं बाणी पढ़दे हो, ये बाणी जिहड़ी है हिंदू ते मुसलमानां दे खिलाफ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने पहला सवाल पूछा, कहते जी जिन्हों जिन्हों शंका है ना, मेरे सामने आके मैंने दसे। मुसलमान भरा खड़े हुए, कहते जी सानू शंका है, सानू शंका है भी गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी तुसीं पढ़दे हो, इहदे मुसलमानों के खिलाफ लिखे। आसा की बात की एक पंक्ति है ना, उस मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे प्यार। तो गुरु साहब ने उन्होंने कितनी कमाल के ढंग के नाल उन्होंने तसल्ली कराई। वो कहते जी मौलवी साहब तुसीं दसो रब किन्ने ने, पहला दसो रब किन्ने ने। भाई जेठा जी सवाल पूछते हैं, तो मौलवी दुनिया का हर एक धर्म मानता ना रब एक है। वो कहते जी रब तो एक ही है। तो भाई जेठा जी कहते जी रब एक है तो रब कित्थे रहिंदा? और रब रहिंदा कित्थे? मुसलमान भरा जदों भी नमाज पढ़नगे ना, वो अपना मूँह दखण वाले पासे करते हैं, किबले वाले पासे। शब्द भी है ना, दखण देश हरी का पासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। है की सी? मुसलमान भरा मानते हैं भी रब दखण विच है। उन्होंने जो नमाज पढ़नी तो अपना मुख किबले वाले पासे कर। तो गुरु पातशाह उन्होंने सवाल पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब रब किन्ने ने? वो कहते जी रब एक है। वो कहते जी जो रब तुसीं मनदे हो एक है, तो असीं भी तो यही मनते हैं रब एक है, एक ओंकार रब एक है। जे रब एक है तो हुण तुसीं दसो रब रहिंदा कित्थे? रब कित्थे रहिंदा? हुण दखण वाले पासे मूँह करके नमाज पढ़ी जाती है, तो जे गल कही रब एक है दखण विच रहिंदा, ਇਹਦਾ मतलब रब उत्थे ही है ना। उन्होंने जवाब दिता, कहते जी रब एक है, वो रब जिहड़ा दखण दे विच किबले दे विच रहिंदा। ते गुरु पातशाह का जवाब सी, कहते जी रब एक है, वो उत्थे बैठा होया ते बाकी संसार नूं कौन चला रहा? अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस केरा? मौलवी साहब मैनूं दसो, जे रब नूं चुक के तुसीं मसीत दे विच बाड़ दिओगे ते संसार कौन चलाएगा? रब मसीत दे विच नहीं है। सवाल साडे वास्ते भी है। ਅਸੀਂ रब गुरुद्वारे अंदर थोड़ा कैद करते हैं, रब गुरुद्वारे के अंदर है। इतने झूठ नहीं बोलना, इतने सच बोलना, बाहर डाके मार दी। इस एक स्कूल सी, चाहे वह मसीत सी, चाहे गुरुद्वारा सी, मंदिर, एक स्कूल सी। साडे बच्चे स्कूल जाते हैं ना हर रोज,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 18-20 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 18-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜ। ਜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਜਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਨੌ ਸੱਸ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹਰਜੂ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਣਾ। ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੁਰਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਜ ਨਾਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ 3 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਗਾਇਤਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਗਾਇਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਸੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਪਦਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਇਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਗਾਇਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਗਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਧਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਉਜਾੜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। 3 ਪਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲੰਘਤ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਬਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤੀ ਨੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਲੰਕਾ ਖੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੌੜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਮੂਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੱਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 25 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕਿੰਨੇ % ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ 23 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 22 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ।
ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਲੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਉਸ ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਚਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਖਿਲਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਸਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਪਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਰਾਤੀ ਚੂਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੂਹੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਚਮਿਆਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਢੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਗੜਵਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਗੜਵਾ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ, 200 ਕਰਤੇ, ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥੜਾ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਥੜਾ ਢਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੈ, 96 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
मेरे ते कृपा करो, कहते मेरे ते मेरा भरिया हाथ रखो, मैं तुम्हारी पसंद का थड़ा बना दें। सतगुरु कहन लगे, कहते नहीं भाई देखिया थड़ा तो तुसीं बना लिया, जिस थड़े नूं मैं चाहुंदा सी वो थड़ा बन गया, मैनूं गिरदे वाला थड़ा चाहिदा सी। अखीर गुरु रामदास महाराज उसे थड़े ते बिठा के जदों गुरता गद्दी का तिलक दिता है, गुरु रामदास तिलक दियो सच धर्म निशान जीओ, उधर गुरु रामदास दी अखां चों अथरू आउंदे ने, कहंदे ने सतगुरु मैं ते वो जेठा सा जिहड़ा लाहौर दी गलियां च रोंदा सी, मेरी ते कोई गल ही नहीं सी जिहड़ा मनण नूं तैयार, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, पर अज उस मुकाम ते पहुंच गया जिथे कुल दुनिया के लोग कहते हैं बैठा सोधी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। वो गुरु रामदास महाराज का पावन प्रकाश अज सबो सिख जगत मूल नानक साहिब कलंडर के मुताबिक सत्संगत अरदास करया करिए, सतगुरु पंथ दे विच वखरेवें, पंथ दे विच विचारां दे मतभेद सारी जिंदगी दी अज नहीं, पुरातन इतिहास में पढ़ के देखो, पर पंथ दे विच इहनूं सारव करन दे ढंग बड़े कमाल दे सी। भाई बन्नों बड़ी पीड़ का जो मसला बनया ना, तो फैसला पता कि ते छड्डता, सुखा सिंह महताब सिंह कुदरती हरमंदर साहब आ रहे थे, उन्होंने कहा जी फैसला हो गया, भीड़ कि प्रवान करांगे, उन्होंने कहा जी वाह कमाल है, फैसला सीधा पद्धर है, जे मस्से रंगड़ का सिर वढ़ के असीं जिउंदे वापस आ गए भीड़ आ प्रवान, जे असीं उत्थे शहीद हो गए भीड़ आ प्रवान। तत्त बदईयां दे विच झगड़ा होया, भाई मणि सिंह जी ने फैसला करता, पर्चियां बना के सरोवर च पा के, फैसला सूझबन विद्वान सी। इसे तरह साध संगत अज जिहड़ा पंथ दे विच इस गल नूं समझण में छोटी जी एग्जाम्पल दे, इहनूं समझिया किस तरह जा सकदा, किसी ने समझाया गल नहीं बनती ना। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दियां, एक ना दो सगे भरा सी, वो दोए जिहड़े सी ना वो जोरी का काम करते सी, जोरी वो दोनों हीरियां दे व्यापारी सी। एक दिन एक दी मौत हो गई, जब एक दी मौत हो गई ना तो जिहड़ा दूजा सी ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ बेटा सी, एक ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ नहीं सी। थोड़े दिनों बाद ਉਹਦੀ माँ कहती बेटा हम असीं की करांगे, प्यो ते तेरा मर गया तो सानू हीरियां दी परखी कोई नहीं, तू इस तरह कर जिहड़े घर दे अंदर हीरे पे ने ना ये सारे चुक के ते जा तू अपने चाचे कोल बेच गया, बाहर बेचेगा तेन लोग ठग लैणगे, चाचे नूं बेच जिहड़े पैसे मिलते हैं लैके आते असीं अपना कोई होर छोटा मोटा काम कर देखना। उन्हें वो सारी पंड बनी ना, वो चलिया गया चाचे को, कहता चाचा बापू ने चला गया, ए हीरे ने तुसीं रख लो, तो परखी जी ये हीरे तुसीं रख लो, तो ये पैसे मैनूं दे दिओ। जो उस चाचे ने हीरे देखे ना, वो कहता देख बेटा ऐ मैं लैते लवांगा, पर जेडे मैं पैसे देंगा किन्ने चिर चलणगे, तुसीं बाद च की करो, तू एक काम करे हीरे सारे घर लै जा, इनू घर जाके रख, तू मेरे को नौकरी करे थी, मैं तेनों 2-3 सालों के अंदर अंदर ना तगड़ा पारखू बना दिया, जदों तू पारखू बन जाएगा तू हीरे लैके आई, ये मैं तेनों बिजनेस खोल के दे दिया, व्यापार खोल के दे दिया। उन्हें घर जाके माँ नाल गल की, माँ चाचा ये गल कहता, तो माँ कहती बेटा बहुत अच्छी गल, तू हीरे अंदर रख ते चाचे को नौकरी कर। उन्हें हीरे घर रखे, चाचे को नौकरी कर लगा, उन्हें 2-3 साल ही काम किया, वो इन्ना जबरदस्त पारख हो गया कि वो चाचे को पिछे कर गया। एक दिन चाचा कहता बेटा हम तो तू पारखू हो गया, जा घरों हीरे लैके आज मैं तेनों दुकान बखरी खोल के देना। जो घर गया ना उन्हें सारे हीरे लिया के चाचे के सामने रख के कहता चाचा एक बार ना सरसरी जी नजर मार लै, माड़ी जी नजर मार ले, मेरे कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। कि अगो चाचा पता की आखदा, कहता नहीं बेटा हूँ नजर मैं नहीं मार, हूँ नजर तू मार, हूँ तो तू मेरे को भी बड़ा पारख है, तू नजर मार। उन्हें एक ही हीरा चुकया, देखिया, कहता चाचा ये कच है, उन्हें दूजा चुकया, कहता चाचा ये भी कच, ये भी डुप्लीकेट, तीजा चुकया, चौथा, जिन्ने हीरे सी ना वो कई हीरे जिहड़े सी डुप्लीकेट सी, उन्हें बाहर कड्ढे, कहता चाचा ये तो सारे डुप्लीकेट ने। वो कहता बेटा ये मैनूं भी पता, कहता जिहड़ा तू अज नकली कढ़ रहा ना, ये तो अज तो 3 साल पहला मैनूं पता सी नकली ने, जदों तू पहली बार मेरे को लैके आया सी ना, मैं देखदे ही समझ गया सी नकली ने। कहता चाचा तू उस दिन क्यों नहीं बोलिया? कहता उस दिन इस करके नहीं बोलिया पुत्रा, उस दिन पारखू मैं सा, तू नहीं सी, उस दिन तू पारखू नहीं सा ना, जे मैं उस दिन बोल दिंदा ना भी ये नकली ने, तो दुनिया दे विच जाके कहना सी बाप मरिया चाचा हीरे ही साडे सारे खा गए, मैं हीरे नहीं खाते, मैं कुछ नहीं किया, मैं तेनों पारखू बनाया, मैं तेनों सिर्फ पारखू बनाया, फैसला तू आप किया किहड़ा कच किहड़ा सच। गुरु कृपा करे सत्संगत असीं पारखू बन जाइए ना एक बार, असीं समझ जाइए साडे वास्ते किहड़ी चीज़ चंगी किहड़ी माड़ी है। बड़ी
ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਗੋਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਹਸਤ ਫਿਰਤ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਬ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਲਾਬ 'ਚ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਓ ਆ ਕੇ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੂਮਾਂ ਗੂੰਜਣਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 30-35 ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹਰ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਚਲੋ ਪੰਥ ਨੇ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਬੜ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਈ ਵਾਲ 50 ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਫਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਲੇਰਗੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇੜਾ। ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਕੰਮ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਔਰ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਕਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਪੱਥ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਦਿਓ ਸੀਸ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
भाई साहब भाई हरमीत सिंह जी प्रचारक, जिन्होंने गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन पर चानना पाया है, जिन्हों का स्टेज पर बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। और आप जी के सामने हमारे पास दो बच्चियां ने जो अपनी कविता पेश करनी है। बच्ची हरगुण कौर जी स्टेज पे आ जान ते बच्ची हरदीप कौर 2 मिनट की उन्होंने कविता है वो स्टेज पे आ जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरगुण कौर एक कविता सुनान लगी हाँ। मेरी कविता का नाम है एक अरदास। अजदर तेरे में खड़ी मालका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरगुण कौर एक कविता सुनान लगी हाँ। मेरी कविता का नाम है एक अरदास। अजदर तेरे में खड़ी सवाली पा चोली विच तू खैर दाता। अट पहर तेरी करा इबादत सदा रहा मैं तेरे रंग राता। मंगा सबदा पला में रबजी दुख दर कलेश दा नाश होवे। सुखी वसे सारा संसार तेरा हर एक दी एहो अरदास होवे। ठंड वरते सारे जग अंदर कलगी दर्दे बोलां दा ही राज होवे। खून ना लिपड़िया अज कौम तेरी कदे इसदे सर भी ताज होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्ची अर्जुन कौर धन्यवाद बच्ची का। और बच्ची हरदीप कौर जी संगत के सामने अपनी कविता रखी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरदीप कौर तुहानू कविता सुनान लगी हाँ। मेरी कविता का नाम है सिक्खी। कदे खिड़िया फुल गुलाब दा मैं ते कदे ते गां तो टिकी हाँ। अज अपने बारे दसदी हाँ मैं गुरु नानक दी ही सिक्खी हाँ। मेरा बाप मर्दाने दी मेरा बाप मर्दाने दी मैं तुरतों आई बाणी हाँ। गुरु अमरदास दे गागर दा मैं भागा काला पानी हाँ। मैं कविता जो पंजवें सतगुर ने बैठ कविते लिखी हाँ। अज अपने बारे दसदी हाँ मैं गुरु नानक दी ही सिक्खी हाँ। बंद बंद मन्नी सिंह प्यारे दा मैं मत्ती दास दा आरा हाँ। मैं दीप सिंह दे खंडे दा अंबर छोंदा चमकारा हाँ। मैं खोपड़ी तारू सिंह दी हाँ जो लंबी तो वत तिखी हाँ। अज अपने बारे दसदी हाँ मैं गुरु नानक दी ही सिक्खी हाँ। हाँ मैं अमृत खंडे बाटे दा मैं भाई लालो दी रोटी हाँ। छज्जू चीवर दे से ते ओ 8वें सतगुर दी सोटी हाँ। मैं बीबी कोला कदे कदे माई पागो बंदी टिठी हाँ। अज अपने बारे दसदी हाँ मैं गुरु नानक दी ही सिक्खी हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी बच्ची को जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची का इन्होंने कविता संगत के सामने रखी है। और आप जी के सामने सत्कार जो भाई साहब भाई कमलजीत सिंह जी ने गुरु राज जथा सचखंड दरबार साहिब में पहुंचे ने। आओ संगत पहले जयकारा रही उन्होंने स्वागत करिए। बोले सो निहाल। 10 बजे तक कीर्तन राही संगतां निहाल करेंगे। ये सारा ही प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट करके संगत
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ 115 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, WhatsApp ਰਾਹੀਂ, Facebook ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਜੋ Facebook ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हरि की